your mic? No. I'll bring it to you. Try and keep it as untangled as possible going this direction. Okay. Good morning. Доброе утро. The delay this morning has been, as you can hear, me hunting up my allergy pills. Как вы понимаете, задержка связана с моей аллергией. And I have woken up with a serious case of the snorkels. Я проснулась в достаточно больном состоянии. And of course my allergy pills were in a safe place. Мои таблетки от аллергии где-то But I found them and that should come on soon. В надежном месте, но я их нашла. Sounds in the background are like I'm not the only one with allergies this morning. Кажется по звукам, что не только у меня аллергия сегодня утром. Chuku kunduzong pogompoyi dorji sempa garab dorji dang shere singe bardu shin lap de dam of tata tusum chi dzogchen jupe lama la solwa de Ergin pema junila solwa de Dorji chang chi tilo narudang Marpa mila gompo tsatsa pa Na pupadang palden drupa so Kargulama namla solwa O chen lama namla solwa Dru chen lama namla solwa Shak chen lama namla solwa Nyun dang nyendu lama namla solwa dev Palkon du jong dang yerme pa Gungarab dorji shin trag pa Jeti dang nisume pa Palamanam chetente Do you think you could hand me the box of Kleenex from the bathroom? Sure. Thank you. Pardon me, guys. Простите, ребята. So I believe we are on song 2. И я подозреваю, что мы на второй песне. Медитация основы. Эмахо. Noble beloved sons and daughters. Возлюбленные благородные сыновья и Listen дочери. without distraction. Слушайте без отвлечения.
All the various Buddhas of the past, Все present, Будды and прошлого, future настоящего, будущего have taught 84,000 учили books of scripture, 84 teachings тысячам as учений, boundless as space itself, как пространство, but all подобное to one учению, end, но все how to сводятся realize к the одному, nature of mind. как реализовать природу The ума. Buddhas have taught nothing other than this. Будды не учили ничему другому, All the кроме этого. sutras, Все сутры, all the tantras. все тантры. This is where they point. Это то, на что они Sutras указывают. point by analogy, by Сутра story, by через example and аналогию, logic. историю, логику, Tantras пример. point by symbols. Тантры через символы, In the tantric images you visualize within через sadhana, визуализации. each Тантры, aspect, каждый аспект, each implement held in the hand, каждый head, атрибут, each garment, голова, each jewel украшение points указывает symbolically at символически nothing other than this. ни на что другое, кроме этого. The totality of yourself and of all Тотальность вас beings. самих и всех живых существ. Self-secret. Because without anyone pointing at it for you, without the symbols, without без the logic, without указания the stories, логики, without the символа, истории, analogies, аналогии, you are без extremely этого unlikely to look there. едва ли вы посмотрите на это. Because it does not move or make noise at you. Потому что это не And we are звучит и continuously не показывает focusing себя our вам. attention at the stuff that dweebles, Вы the moving, направляете свое внимание на things, вещи, которые двигаются, thoughts, мысли, объекты, feelings. чувства. all the bits of phenomena that Каждый constantly grasp our мельчайший attention. феномен требует нашего внимания, цепляется. Because our attention is continuously grasped Потому by что наше thises внимание and само that's, постоянно цепляется за то и это. thoughts and feelings. Мысли и чувства. Because of this, Из-за этого we almost never turn our мы attention почти никогда не направляем in наше another внимание direction altogether на какое-то to другое the направление, thinker of the thoughts, на мыслителя мысли, the feeler of the feelings, чувствователя чувств, the perceiver of the things that you воспринимающего perceive. вещи, которые мы воспринимаем. Too busy Слишком заняты with thises and that's. этим, тем. If the principal root of a tall tree is severed, its 10,000 branches and leaves will wither and die altogether. Likewise, when the Если single корень root of the отсечен, mind is 10 cut, тысяч ветвей the высохнут и leaves of погибнут. samsara, such as dualistic Листья clinging, сансары, perish. двойственность исчезнет. Dzogchen is the axe, the Дзогчен — very, это very топор, sharp axe очень-очень острый, that cuts through the который root of прорывает, samsara, the root эти of корни dualistic сансары, clinging, the двойственного root of the цепляния, original oops, первичного упс, allowing all of its manifestations of позволяя hopes and всем fears проявлениям упс to fall away in a natural manner. раствориться естественно. The empty house that has stood in darkness for a millennia Пустой дом в is темноте, illuminated instantly находящийся by a single тысячелетиями, lamp. единственной Likewise, an свечой instant освещается realization of the мгновенно. mind's clear light eradicates negative propensities and mental Едва obscurations познанное естественное состояние устраняет created все over ментальные countless загрязнения, eons. которые накапливались. You'll never get it all течение picking it эпох. off one by one. Вы не очищаете их одно за одним. By the time you understand where all your hang-ups and neuroses have come from, Как только you вы have created понимаете, a few more. откуда ваши in the неврозы, вы process. сами становитесь собой. And so on, creating glitches, pagchas, И neuroses, создавая habit patterns отпечатки continuously in every moment of existence. постоянно в каждый момент You'll существования. never unravel them all by picking at them one by one. Вам потом не this надо one's in my way, I'll расправляться remove с ними один за другим. You'll just
Вы просто расставляйте все по своим местам. Вы никогда не достигнете совершенства, создавая или устраняя те или другие вещи друг за другом. Отпечатки невроза, они слишком бесконечны. Вы не можете поправить это таким образом. Ясность солнечного света не потускнеет от кальк темноты. Также сияние природы ума не затемняется эпохами заблуждения. Это здесь и сейчас, всегда в этом сейчас. Это то, что смотрит вашими собственными глазами, смотрящий, несмотря на что смотрится. Смотритель того, что смотрится, восприниматель того, что воспринимается, думатель этих мыслей. Мягко, So your incredible, tricky mind cannot throw up another проникает через obscuration это. To catch your attention and distract you. И ум не может отвлечь. Softly, мягко, собственное смотрение. И внимание поворачивается от объекта внимания к тому, кто внимает, без сужения своего восприятия, попытки анализировать, просто чувствуете это эмоционально, чувствуете чувствами. Просто мягко разверните внимание и отпустите. Отпустите узкое сосредоточение. Пусть осознавание распространяется во всей внимательности. Смотрение само по себе. Ранрик. Самоосознавание. You cannot say sky space в определении неба мы не можем сказать, что небо имеет какую-то форму. Вы не можете сказать, что цвет пространства синий. И даже если лучи преломляются и атмосфера кажется синей, это воспринимается космос и небо. Очень извиняюсь за звуковые эффекты. Sky space is including all of outer and inner space. Пространство включает все внутреннее и внешнее пространство. As far as your imagination extends, your mind настолько, насколько ваше воображение распространяется, ваш ум распространяется. И Дхармакая распространяется так же, как ваш ум, бесконечно, за пределами выражений. Открытое, пробужденное, со способностью воспринимать и мыслить, и в то же время без каких-то ограничений, которые накладывает мысль, сама природа воспринимающего
Это настоящий вы, большой, не маленький, который является постоянно меняющейся личностью. Это приходящий объект, движущийся, меняющийся, раздражающий себя и других. Не этот. Восприниматель того, что есть личность. Мыслитель этой мысли «я такой-то» или другой. Чувствователь чувства любви к себе или ненависти. И это не... не кто-то один. И множественность Вселенной, она очевидна, но в то же время это единое. Здесь или там, сейчас или тогда. Это крайности. И мы указываем на то, что между ними. Небо само по себе, бесконечное пространство Вселенной, с планетами, галактиками, звездными системами, не затрагивается черными или белыми облаками вообще, восходящими. Восходя, небо позволяет облакам просто проявляться и расходиться. Небо остается. Неопределима форма и цвет природы ума. Не может быть определено добродетелью или действием, плохим или хорошим поведением. Карма — это естественный закон, как восходят проявления, действуют в пространственно-временном измерении. Но оно не определяется тем, что восходит и пространством, и временем. Это карма. Больше не реальнее, чем все это само по себе. И как только у вас есть что-то привязанности здесь, естественный закон кармы действует. Дзогчен не прикидывается, не притворяется. Неважно, умираете или рождаетесь, берете. Вы уделяете большое внимание действиям, но, тем не менее, все естественные законы, гравитация, всего лишь феномена, за пределами феноменов. Вообще не работает, потому что это естественный закон, как феномены происходят и действуют друг на друга. И как только вы привязаны к феноменам, как вы думаете, чувствуете, воспринимаете через органы чувств, как только
вы предпочтете быть любимыми, здоровыми, богатыми, видеть или не видеть, как только у вас есть предпочтение, направляйте внимание на поведение в этом естественном законе, потому что этот закон действует только на феномены. И дзогчен направляет ваше внимание за пределы этих феноменов и чувств, вещей, как они есть. Вы видите это? Карма нереальна. И в то же время очень реально для вас. Гравитация нереальна. И в то же время у вас есть проблема с полетом. The cities themselves, in which phenomena no longer is real enough to obstruct you, and you pass through walls and may find yourself flying in the air or walking through a Если rock. феномены не важны, вы можете проходить сквозь стены и летать. Это фаза единого вкуса. И не происходит в потоке вашего ума, пока вы не реализуете распознавание воспринимающего и воспринимаемого как абсолютно недвойственного. И у нас есть сильное цепляние. Есть я, и это кофе. И это кофе за пределами меня. Я хочу его в себе. Поэтому мы действуем, создаем карму. И моя чашка может опустеть. К счастью, благодаря предыдущим деяниям и взаимодействиям, у меня есть прекрасные люди, которые наполнят ее снова. Потому что я здесь сижу, говорю с вами. Это сансара. Это наполнено феноменами. Думаю ли я об этой новой чашке кофе? Да, на самом деле так. И поэтому я направляю большое внимание на мои действия. Даже зная за пределами уверенности и недоверия, я создаю это сама. Мы все это придумываем, но мне до сих пор не все равно, а вам? Не притворяйтесь в реализации. Если вы определяетесь, если вы можете летать, это иногда происходит. И говорится, не перелетать через большие водоемы, особенно если не умеете плавать. До того, как вещи стабилизированы. Если вы найдете себя в состоянии, когда можете ходить через стены, не идите, если у вас возникает мысль о следующей стене, вы столкнетесь с носом с ней. Происходит иногда. Так же, как радужное тело, направляйте внимание на свое поведение,
на деяния, которые вы делаете. Do not be fooled by intellectual understanding of Не Dharmakaya дайте nature себя of mind. одурачить интеллектуальному пониманию Do природы not ума be Дхармакаи. fooled by the great blissful feeling Не будьте of одурачены open awareness. переживанием Do открытой not be осознанности и ее fooled by your блаженством, own perception вашим собственным восприятием. Не дайте ему одурачить себя. of chuni. Восприятием чуни. For as long as there is even a hair of separation between perceiver and Если есть даже perception, маленькая толика, волосок remain carefully разделения on the между path. воспринимающим и воспринимаемым, This is important. мы должны делать это важно. Although mind itself, open awareness, Dharmakaya nature of mind, Sambhogakaya, Nirmanakaya nature of mind, Chuni Dharmata cannot be tainted by Digpa И хотя or все эти improved by Gewa. перечисленные не могут быть связаны действиями, This is true. это правда, Nonetheless, но в то же время keep walking carefully on the path. ступайте осторожно по пути. Milk is the basis of butter. Молоко – это основа Butter is масла. within milk. Масло внутри Butterfat, молока. it's in there. Оно 2% здесь. milk has 2% butter fat. Whole milk has 4% butter fat. Skim milk has had most of it removed. И есть разное But количество butter is масла в in there молоке, in milk in its natural state. но оно уже там, в естественном If you виде. do not churn the milk, Если вы не превратите, you won't get the butter from it. если вы не This постараетесь, is вы an не analogy that получите makes масло. sense to the great nomad herdsmen who are always churning milk in the summer to get butter from it. Это то, что важно знающему человеку, чтобы получить Practice, масло. Практика. or your true nature will not come out. Или ваша естественная природа не возникнет, не породится, не откроется. Likewise, human nature is the ground of Также Buddhahood. Естественная But without the основа direct природы – это основа realization, sentient природы Будды. beings do not awaken. Но без осознавания живые существа не So могут walk your пробудиться. path. Поэтому идите по пути. Сутра, тантра, Сутры, дзогчен, тантры, чамчен. дзогчен. Until your mind stream Пока of поток вашего ума, phenomena феноменов and experience и восприятия directly reflects infinite openness. прямо не будет отражать безграничную открытость. Keep walking. Продолжайте идти. Without pushing, without running, Без того, чтобы это without going down a side толкать, path because бежать, it looks pretty не and переходить loitering there на for a путь, life or который two. кажется получше. Keep walking on Тратить. your dharmic path. From where Просто you are продолжайте right идти. now in this moment, От этой точки, где вы without сейчас, faking a higher realization без or a lower того, one, чтобы притворяться выше without judging the реализованным moment, или ниже, без какой-то оценки. put one foot in front of the other and keep practicing. Шагайте шаг за шагом и продолжайте практику, передвигайте ногами. Yes, there are teachings about levels and Да, boonies. есть различные учения They о are уровнях, not useful буни, to you at this time. но This is not the context they belong in. это не тот контекст, к которому они принадлежат здесь. So stop trying to figure out where you are in the path and just walk. Перестаньте думать, где вы находитесь, и идите. Just keep going. Просто продолжайте идти. Through the direct perception, Прямым the переживанием direct experience of the nature of reality, природы through the реальности, practice of через these практику instructions, этих наставлений, all beings все can существа gain freedom. могут достичь свободы.
вне зависимости от их интеллекта или глупости, обучены или нет. Даже пастух достигнет освобождения, если его прямой опыт восприятия — это осознание недвойственности. Нет никаких требований к этой практике. Не надо быть умным, глупым, обученным, неграмотным, успешным, лузером. Вообще не надо кем-то быть, чтобы идти по этому пути. Надо просто переставлять одну ногу за другой. И зачем делать это? Потому что где-то в вас есть осознанная уверенность, что это причина. И это вера в дзогчен. Это называется так. Это не религиозная вера. Это вера из вашего собственного опыта постижения, который вы потом увидите, что он придуман. Вначале вам нужно определенное количество веры и в существование пути, и в того, кто показывает путь, для того, чтобы решиться идти по этому пути. Иначе вы просто турист на нем. И это нормально. Те, у кого вера не восходит, наверное, найдут другой путь. Но я надеюсь, вы не застрянете долго в неврозе. Это неприятно. Да? Когда сознаешь ясный свет, природа ума, мудрые слова пандитов излишни. Как важны описания вкуса патоки, когда твой рот уже полон ею. И вы, может быть, знакомы с чем-то, и вы можете почувствовать, если я скажу слово. Но кто-то скажет, что он не знаком со вкусом, о котором я говорю. Gram in Tibetan, gur in Hindi, грамм на тибетском создан вывариванием сахара, сахарного тростника и становится округлой формой. На вкус что-то между молассой, темным сахаром и пылью, дорожной пылью. Should you remember this teaching, take yourself down to a shop that sells Indian food. Oh, in every major city there's a refugee community, an expat Indian community. И в каждом городе есть индийский магазин, selling things, and they will have gur. И у них будет гур.
называется на хинди. Try it then and you will know what it tastes like. Попробуйте, и вы узнаете вкус. Это аналогия. Прямой открытой осознанности природы ума, и неважно, как его описывать. Коровьи волосы, малаз, темный сахар. Может быть, там есть вкус бензина из машины, которая его создает. Очень сложный вкус. Можете вообразить? Пока не попробуете, не узнаете. Смотрите, смотрите, кто смотрит. Рик. Рикпаран Рик. Осознанность видит себя. Даже пандит ошибается, заблужден, если у него нет постижения и реализации. Он может быть, он знает все писания и может объяснить учение Будды, но он также далек, как расстояние до неба. Если он знает это просто из чужих рук. Все существа на одном и том же расстоянии от этого. Пространство здесь и сейчас. Это матрица, где феномены виртуально восходят. И этот фильм «Матрица» был прекрасной аналогией, но только аналогией. Слои в слоях. Можешь соблюдать моральную дисциплину кальпами. И если будешь практиковать эпохами, можешь стать императором Вселенной, счастливый всем, что хочешь. Это закончится. Это будет циклично. Забудешь, как достиг этого. Используешь и падешь. Можешь терпеливо практиковать медитацию, как шине, целую вечность. Но если не видишь собственную природу, если все еще необходимо реализовать ясный свет, не вытащишь из сансары себя. Будешь также вращаться вверх и вниз, снова и снова.
Исследуйте природу собственного ума. Что вы такое? То это мышление о том, что вы думаете сейчас, что это за мышление? Что значит чувствовать счастливым, грустным? Как это? Кто смотрит все, что видится, чувствует все, чувствуется вкус, запахи, прикосновения, эмоционирует то, что все эмоции. Что вы такое? Задание на сегодня. Это будет для вас найти, исследовать, не выдумывая, не обдумывая. Если вы расправите каналы, они вас отвлекут. Sitting either in a half lotus, a full lotus, a half lotus, or a maitreya position, or a Japanese meditative position, as is most comfortable for you. В японской позе для медитации может быть приятно вам, но найдите свой ум. Когда мы определяем ум как думателя мыслей, следуйте за тем, куда пропадают эти мысли, в их дом. Где вы думаете все это? Есть ли вопросы? Why is achieving shamatha, Почему? am I pronouncing that right? Шамата Not necessary for making progress in the не stability of обязательно для прогресса в стабильности Because практики. Treksha is inherently stable, Потому что and you do not have to hold it still. природа уже, You естественно, don't want to стабильна, и simply вам не pull надо up your ее own ass or snuff останавливать. yourself out like a candle flame. Это не You don't want to delete the пламя vitality, which is the свечи. ability to move, perceive, and feel. Это витальность, жизненность, сама способность воспринимать и Now, чувствовать. shamatha is useful. Шаматха полезно, It is helpful поможет in the path that includes в пути, shamatha. который включает шаматху. In Mahamudra, when Махамудре, you focus если вы shamatha фокусируетесь on seeing the seer, it is like having a very bright, coherent beam of attention. шаматха на того, But кто it's not going видит to видимое, stabilize Treksha, because Treksha, it only stabilizes помогает your увидеть. awareness without moving, Но сама осознанность because it is focused on stillness. шаматха фокусируется And на you've got to сосредоточении. all of it, Мы хотим not half. не половину этого сосредоточения, этого внимания, а все это внимание в практике. When looking into the space of the mind, I feel my mind puts boundaries so that the space of my mind shrinks. Когда я смотрю на пространство ума, чувствую его границы. So that's a feeling Это чувство, that your mind puts boundaries. что ум An делает emotional границы. sensation, let's say. Восприятие чувств, эмоций. Where are you having that Где у вас sensation? это Keep looking. чувство? Not where do you think the boundaries Не там, где вы are, думаете эти but the границы, very experience of но having само or not чувство having boundaries. того, что у вас Where они do есть. you Где experience вы that? чувствуете это чувство? Certainly not within the boundaries. Ясно, что не в границах. For to experience something, you need to focus on it. Для You того, need to чтобы perceive it. вам воспринять что-то, So the field of вам that надо это perception. чувствовать и чувствовать это восприятие. Find the field of the perception Найдите of the boundaries. чувство
этого чувства границ. Понятно ли? Let me move on to the next question and see if they ask a more detailed thing or if that worked. How not to push to get it and still maintain the discipline of simply sitting? Как поддерживать дисциплину, но не, Just sit there. не форсировать. Просто сидите там. Why not? Почему нет? If you do not have the habit Если нет привычки of just sitting there, просто сидеть в нем, в этом, so that it is a fairly automatic occurrence for you то, from time to time, естественно, это then возникает, in the beginning you do но have to вначале use intent and вам force, нужно at использовать least to the силу, point of усилия и choosing направление to sit there and not do anything. внимания, сидеть и ничего не делать. Meditate. Медитировать, не медитируя, Just sit. просто сидеть здесь, в этом. Next question. Could you please talk about refraining from eating meat to the path of growing bodhicitta? Часть бодхичитты как отказ от мяса. Если физиологически ваш тип и культура, и откуда вы, если это поможет не есть мясо, это хорошо. Сделайте это, используйте. Но кто-то, некоторые люди, не хорошо, их метаболизм не хорошо это переживает. И становится плохо без мяса. Все живо. Все живет. Unless you become a grain and fruitarian, eating not even the green stalks or the roots. Если только вы не станете фрукторианцем, который не ест даже корни, вы не можете быть уверены, что вы никого не убиваете. Некоторые растения живые осознают, simply karmic decorations. Некоторые существа себя ассоциируют с тем, что является частью декорации, фона, и вы никогда не знаете, в чем это содержится. Что важно, воспринимать, подходить ко всей Вселенной с мягкостью, без того, чтобы желать навредить вообще чему-то. Потому что жизнь во всем. И, к сожалению, карма наших видов, в Индии, где вегетарианство везде, гигантское количество дефектов при рождении из-за недостатка витаминов и веществ. Какая-то проблема с позвоночником, я постоянно это вижу. При рождении большинство женщин вегетарианки и мужчины нет. И это контрпродуктивно физиологически. Потому что женщинам нужно больше полезных веществ при менструациях, которые они не получают. Если вы в той ситуации, где вы внешне и внутренне можете быть вегетарианцем, если вы можете узнать получать мясо оттуда, где животные содержатся хорошо, где
где с ними обращаются хорошо. И это хорошо. И сама я ем мясо и пыталась не раз отказаться. Я избегаю вещей из куриных ферм, потому что я знаю, как они обращаются с этими бедняжками. And I do eat pasture-raised chicken and wild-caught fish and humanely farmed meat. Я питаюсь Grass-fed, в основном pasture-raised, фермерским which is мясом, the kindest I can be. там, где содержатся With my животные metabolism. лучше всего. So it's a personal choice. И If you это can личный be выбор. vegetarian, go for it. Можете быть вегетарианцами, пожалуйста. But be careful of being Но vegetarian будьте while in осторожны, your childbearing years если, например, вы вынашиваете ребенка. for women. Это для женщин. Do get checked for anemia. Do take the Проверяйтесь на necessary анемию. supplements, especially if you are considering pregnancy. Принимайте добавки, особенно если We are планируете беременность. evolved as omnivores. And even in those cultures that have been И даже vegetarian в for культурах, centuries, где столетиями люди вегетарианцы, there are still untoward side effects from it, до сих пор есть especially among the women of childbearing years. какие-то проблемные побочные And эффекты, that's особенно about the best для answer I can детей и give on женщин. that. If you do choose to be vegetarian, get your bloods checked occasionally and Если- make sure you're taking the proper supplements Если вы or вегетарианец, balancing your diet in проверяйте, a proper way делайте that анализ works for крови, your personal genetics. ешьте добавки, смотрите Vegan is на even свои better. болезни, генетические заболевания. But make sure, get your bloods checked, make sure things are running properly for Смотрите, you. чтобы When you're young, you вещи- have so damn many reserves. Вещи проходили как надо. That Если вы effect молоды, у can вас creep up on много you. ресурсов, And you won't notice it in how you feel но вы можете не заметить until проблем, it's rather serious. пока они не будут серьезными. Maintain your health, Поддерживайте because this is здоровье. your vehicle on the path. Потому что это колесница вашего пути. Next question. Could you explain why you emphasize gewa instead of sona? Sonam translates as merit. А, Sonam Sonam is это seeing the добродетель, beneficial actions as bits, это whereas I see them as waves. So I have never liked that word, even in Tibetan, very much. я смотрю на это как I на think путь. it's more limiting. Он And ограничивает. is easier to see Gewa as это- waves of activity that radiate outward. Это действие, Waves of которое openness, лучится relaxation, открыто that radiate outward from the doer to all the recipients and reflect ко back. всем, кто And воспринимает create a и wave отражает of gewa in the universe. и наполняет Вселенную. Это также добродетель. Sonam, it's more like you might collect a whole bunch. Сонам это когда вы что-то And собираете, although and count them. коллекционируете и можете I'm посчитать. just not quite Tibetan enough to count them. Я недостаточно тибетка, Although чтобы whenever I'm считать. doing Kora, the Tibetans ask me of how many did you do, and I never have any И idea. когда я because I делал meditate while I do коры, Kora. I don't count. тибетцы I'm either спрашивают, а immersed in a сколько кор вы mantra with сделали, sight понятия visualization, не or имею, I'm я doing всегда prayers, медитировала or в них и just даже не считала. meditating dzogchena. I'm not counting how many times I walked Я around the lake. просто медитирую в But for дзогчене, Tibetans, никогда не it's считаю. very important Но для to count, тибетцев очень важно посчитать. so they know they did something. Они знают, что они что-то If you сделали. need to keep track and know you did Если something, вам нужно посчитать then и pick знать, up them сколько as раз вы sonam. сделали, используйте соном. and see if you can И посмотрите, можете ли create, not amass, создать не a массу, big pile of them filling the universe, benefiting all sentient beings. гигантское количество, которое наполняет всю Вселенную If и you would помогает всем prefer to живым think of существам. them as gewa, Если вы think предпочитаете of гева, it as waves думайте об of этом как о relaxation волнах and реализации, open-hearted которые great-heartedness распространяются, that radiates outward лучатся and во все стороны reverberates backwards и and возвращаются changes обратно. the tone, the sound tone of the Самоменяющийся звук universe slightly.
И если вы смотрите новости, в последнее время мир нуждается в этом. Нуждается ли? Конечно, также и в соном. Next question. Could you explain a little more about the path of dzogchen in our lineage? Like, after the introduction to the nature of mind comes meditating while thinking and Путь then working with дзогчена после emotions введения в and природу ума. evolution. Can one practice just meditating while thinking alone? Можно ли медитировать во время мышления? Yes, one might be able to Да, do that кто-то может, and have it способен, go all the way. и всю дорогу может так делать. One might, Кто-то another да, might not. кто-то нет. So there is still method. Это все еще метод. If you see the nature of your mind, Если вы видите природу ума как есть, it never goes away. она никогда не уйдет, не движется. И нет проблемы, медитируя мышление или вне мышления. Она всегда такая, какая есть, и не меняется. Но если вы где-то застряли, у нас есть методы, такие как использование эмоций, очищение чакр, если вы застряли. Все возможные рушения. Если вы делаете, не можете найти путь действия, можете делать это. Если вы находите мысли, но следуете за ними, когда расстроены, можете делать это. Даже видя, если вы следуете за мыслями, отвлекаясь фантазиям, кажется, что это реальность, и это проблема, и у нас есть способ. Тяжелый метод. Но они не обязательны, пока вы не застряли. Это применение конкретных методов в конкретных случаях. A great space opens, but at the same time, the old reified sense of I appears. Возникает чувство «я» в открытости, когда смотрю на смотрящего. Отметьте, что вы — это пространство. Посмотрите на это. Не то, что вы видите, это пространство, а вы — пространство. Следующий. Расскажите про дзогчен. Сложно. Это более линейный путь. Дзогчен более глубокий. With dzogchen, you are given a nice introduction, and you begin with shine, with an object. Вы начинаете с шине, с объектом, постепенно. And you send in a request for a mahamudra. Если вы просите махамудру, teaching online like this, that can be done. Онлайн, как это может быть сделано. Может быть, будет в ближайшее время, но я всегда могу это сделать по вашему запросу. Поэтому с легкостью направляйте вопросы, запросы. JanOwenChico@gmail.com по вот этому адресу по поводу следующих учений. Если идти в Махамудру, то будет, наверное, слишком запутанно, так как мы в середине Махати, и начальные стадии достаточно другие. Но если хотите практиковать Махамудру,
Возьмите камешек с вашу фалангу большого пальца. Или что-то, что вас привлекает, маленькое. Галька хорошо подходит, это лучше, чем камень с гранями. I usually hand them out when I'm teaching in person. Sitting with your channels in alignment, place the pebble where your gaze naturally falls. Установите эту гальку там, где ваш взгляд естественно падает. Сосредоточьте взгляд и внимание на гальке и оставайтесь. Это первый шаг, очень легкий. Очень интересные вещи возникают через пару недель, когда вы отдыхаете с этой галькой. Понимаете, она ничего не будет делать, но ваш ум будет. Даст вам хороший урок о том, как он работает. Если вы думаете о том, чтобы начать Махамудру, найдите гальку. Следующий. I have troubles understanding how a thing like gravity in your example isn't real. Как это гравитация нереальные вещи, которые вы рассказывали? No, it is a interaction. Это взаимодействие, не вещь. Это взаимодействие между массами и пространством. Go read some of the physics on gravitation theory. Физика и and there's no such thing as gravity. Гравитация. Нет такой вещи, как гравитация. Это взаимодействие между вещами. Материя и пространство. Вещество. Это названо закон гравитации. На этой планете есть определенная скорость. Не это слово, но... распространение. Быстрота падения с приближением к объекту, но это взаимодействие между пространством и материей. И если вы исследуете квантовую физику, вы увидите, что материя не существует. Физика забавная. Если хотите поиграть со своим интеллектом, попробуйте квантовую физику. Вкусно. У Далай-ламы тоже есть много сходного с квантовой физикой. Как благословение помогает восприятию природы? Если вы не доверяете кому-то, кто указывает вам на это, вы никогда не увидите. Вы не будете делать это просто, чтобы посмотреть, работает или нет. Но вам нужно попробовать, реально попробовать, и исследовать эту безусильность. Но когда вы смотрите кому-то, кому вы доверяете, вряд ли он будет указывать на что-то, что будет опасно для вас. Гуру-йога. Особенно если указание идет вразрез с вашими инстинктами, например, не
Ступайте по этому мосту, там глубоко. So without trust in the teacher, Без веры в учителя, and без without доверия trust in the teachings and the lineage, в учение и you're not линию, going to practice it. вы просто не And будете if you don't практиковать. practice it, it's not going to work. Если вы не будете And if you практиковать, practice не it сработает, half-assed, it's not going to work. конечно, это не будет And you think maybe работать. it's real and maybe it isn't, and Вы I'll give it a будете little думать, try может and быть, это see. не You know, работает, that's может, fine это in the beginning. нереально. But Может быть, eventually you're сначала going это to have to будет give over весело. the half-assedness of that and go for it. You're not going to do that without Вы не trust. будете делать это без доверия. How can I relax? Как расслабиться? Try getting really, really tired and then trying it. Сильно-сильно Like go chop some устаньте wood. и сделайте это. Or if you don't have wood chopping, go dig a hole and then fill it in. Если вы не можете рубить деревья, выкопайте гигантскую яму, а потом заполните. Do something kind for someone else that Сделайте gets you physically что-то really, really tired, доброе для других. but not so much mental Вы tired. So I'm физически talking not очень about intense computer work. устанете. Full-on physical work, get the body tired. Сделайте тело While the уставшим. mind still has some Не ум. non-exhaustion and the body is tired. Когда ум не And устал, then try it. а тело устало, вот попробуйте это состояние. Because if you just get the mind tired, you'll fall asleep. Если ваш ум устанет, вы просто Get the уснете. body tired. Усталый ум. And then sit down with your channels in alignment. И And затем relax. сядьте с каналами в равностном состоянии и расслабьтесь. Next. Is it okay to never have questions? Нормально ли, если нет Absolutely. вопросов? Отлично. Questions many people do, but some people У don't. They многих just есть go do the вопросы. practice. У кого-то, с другой стороны, That's нет. fine. Они просто практикуют. Хорошо. How should we balance working with our mind, for example, overcoming mental health issues, and leaving the mind alone, as in dzogchen Как practice? оставлять ум и при этом работать с ним? Take your meds. Если Practice есть goes болезни с ним with the связаны. meds. Вы When you have принимайте a таблетки chemical imbalance, и and most делайте mental практику. health issues are a chemical imbalance. Большинство But болезней even ума PTSD это creates a химический chemical дисбаланс. imbalance. You can use Western modalities Вы можете использовать западные подходы and и, definitely use meds as necessary. конечно, по необходимости You'd используйте be surprised the лекарства. number of tulkus, great lamas, who are born in families that have a genetic chemical И imbalance вы that runs будете through the family удивлены and have to количеством take тулку, medications которые in order to были, function properly and practice properly. которые были в семьях, To repair the где genetic передавались imbalance. It's a какие-то chronic болезни, thing связанные that с happens. умом, и им пришлось принимать таблетки и практиковать. More than you expect. Это большее количество, чем вы думаете, подозреваете, Take some form of antidepressant. до сих пор. So Поэтому your meds are not bad. ваши Leave the лекарства mind неплохие. alone. Оставьте ум в покое. The one Western modality that won't work well with dzogchen is Freudian analysis. Это не I то, believe что that's gone out of style. соотносится с дзогченом при You фрейдистском can анализе. do EMDR. You can do some of the more. What is that method? Вы можете Leandro, do you know the name of it? использовать эти методы. Cognitive therapy. Когнитивная терапия I think that's Cognitive therapy works great with dzogchen. прекрасно, на самом деле, And работает no- с дзогченом. No distress. И нет какого-то стресса. And most antidepressants И большинство антидепрессантов do not interfere with dzogchen practice. никак не мешают практике дзогчен. Не That's влияют. the best answer I can give you. Это наилучший ответ, который могу дать. There are certain retreats at certain times that you should not be doing Есть when конкретные suffering from certain ретриты, mental illnesses, где вы не должны делать это, даже because если they are страдаете от likely каких-то to aggravate them. ментальных So if you заболеваний, are потому что вы considering их doing a ухудшите. retreat with me, Поэтому, если вы
рассматриваете какой-то ретрит со мной, пожалуйста, в частном порядке обсудите через email. Это ваше состояние, и есть конкретные вещи, которые сочетаются или не сочетаются с конкретными практиками. Дзогчен нехорошо соотносится с фрейдистским анализом. Они идут в противоположных направлениях, и это может запутать. Не обязательно всех, но если вы делаете это одновременно, это может вас запутать, и не будьте удивлены. И это не очень здорово. Цепляние в природе ума не кажется обычным. Иногда. И иногда блаженство, ясность возникает и проходит. Вы просто отдыхаете в природе ума, как она есть. И да, достаточно обычно. Но также и необычно. Это не будет подходить в какие-то категории, рамки. Объясните лучезарность, пожалуйста. Это слово в английском. Светимость. Но мы говорим об осел на самом деле. Ясный свет. Лучи ясности, осознанности. Тибетцы — это визуальная культура, поэтому осознавание ригпа буквально видитель, смотритель. Риг — это глагол смотреть. Па это тот, кто делает. И осознанность того, кто смотрит, нет света. Тот, кто смотрит, не может видеть. И восприниматель ума сам себя воспринимает. И восприятие феноменов и вещей и способность к переживанию — это то, как это тот свет, посредством которого смотрящий видит. Это лучезарность, это жизненность самбогакаи. Дharmakaya — это это бездна без проявления, а это бесконечно жизненный танец жизни. Это витальность, которая пронизывает все. Это ясный свет, ясная природа Дharmakaya. То, что описывается как лучезарность пустотности. Краткое определение трикча. Пожалуйста. Прорыв. Медитация, которая прорывается через дерьмо. Это то, что разрывает восприятие в линейное феноменами. Прорывается через формации невроз. Трикчо — прорыв. Следующий.
why is physical alignment so important? Spontaneous contemplation in a hammock happens a lot living in the Mexican coast. Yes, it does, and that is Почему поза fine важна? too. Если However, спонтанно to есть make опыт. it easier for most people, Спонтанно может быть we опыт переживания, begin но with alignment. You see, the thoughts ride on the chi. правильная поза будет The полезна для chi большинства flows людей. in the channels. The Это channels have pagcha, cricks, воздействует на каналы. karmic В formations stuck каналах in them. есть бакчак, When the отпечатки, кармические chi формации. passes over those cricks, Когда энергия you движется, experience certain sensations of the six у вас categories, есть определенные переживания 6 such as категорий. pride, jealousy, Гордость, зависть, overthinking, selfishness, зависть, думание, desire, желание and fear, hatred. и ненависть. These are categories. Страх — это категории. So they're very distracting Они until you're good at it. очень отвлекают, пока вы не хороши в этом. So you sit with your channels in alignment to minimize the internal Поэтому вы distractions правильно of the chi располагаете каналы для того, whistling чтобы over минимизировать the это cricks in your отвлечение. channels. Just as you often take a deep breath in through your nose Так же, and как вы slowly out делаете through your глубокий mouth вдох to через нос slow and settle the chi because и it makes it успокаиваете easier. свою чи, But once потому it's что easy будет for проще you для вас. anyway, it doesn't matter Но как what только вам уже arises. просто не важно, что вообще It's all the возникает, play of the это Dharmakaya, so все sit игра any which way, and if Дharmakaya. it whistles, who cares? Поэтому не важно, как вы сидите, находится ваше тело в But каком if you find состоянии. yourself Но если distracted вы отвлекаетесь by the 5 poisons 5 ядами, or overthinking, can't shut up, сильным думанием не может заткнуться Then- ум, align yourself again установите себя в правильной and settle позиции. that way. Next. Letting go is not something I can do, but it happens by itself. Не могу Almost by отпустить, но grace. иногда How само can I invite that kind of grace to происходит. occur? Как это Under what circumstances does it occur? развить? Когда это возникает? Invite those circumstances. Используйте обстоятельства. Perhaps when you are tired, Может быть, perhaps when you когда are not tired. устали, когда не Perhaps when you устали. are sitting on the deck or in the garden. Сидите в саду, Perhaps when you are in your library. может быть, в библиотеке. What do the moments in which that grace Какие arises for моменты you это возникает? have in common? Чаще всего By returning to those commonalities. и возвращаясь к этим encourage it. моментам, вы можете усилить. Also, Также, no, let me leave it there. нет, давайте Leave it остановимся there for здесь. now. Это то, что на Next. сейчас. Can you tell us about Ghana chakra? Расскажите про гана-чакру. No, Нет, I don't know what you're talking не about. знаю, про что это вообще. Ghana. Ган. G-A-N-A chakra, all one word. Yeah, no, that doesn't ring a bell to me. Да, вообще не звенит мой Try колокольчик. another descriptive word for it and ask again. Попробуйте описать Next по-другому. question. Can resting in the basic nature feel like ignoring or withdrawing from the external world? Может ли, Not if you're doing it right. That would be Отвлечение. resting in stillness, может ли естественная природа восприниматься как отвлечение от which всего is вокруг? only part Это of the может true быть nature. часть For example, природы ума. if this paper, Например, если этот as листок, an analogy, как аналогия, is the true nature of mind of reality, если естественная one side прироda is blank, реальности белая с одной but стороны, that's not the totality of the piece of это paper. не тотальность The other side листка. has writing, Другая сторона полна but that's букв, not the totality of the и piece of это не paper. тотальность этого куска бумаги. You see, листа. both. Вы можете видеть обе. So if you are withdrawing, you're getting caught in stillness. This is Поэтому, dzogchen, если вы not mahamudra, where you успокоены, do spend a time это не withdrawing, махамудра. caught in stillness. Conversely, if you are over distracted, if all your Если paper вы is full of writing, слишком отвлечены, ваша then you do need to бумага withdraw a bit. полна
написанного, вам нужно отвлечься в затвор, покинуть семью и сосредоточиться. Это не навсегда. Просто преодолеть сильную отвлеченность. И вам придется покинуть этот ретрит и попасть под отвлечение. Но если вы страдаете от сильного отвлечения, ретрит полезен. If you've gotten all high and realized in retreat, you'd better come out and drive test it in reality. Вы можете просто протестировать реальность после ретрита, и она сотрется. И то есть весь эффект уйдет. Гана-чакра — это цок. Уточнение. Oh, okay. I thought you were talking about a chakra. It's spelled completely differently. Я думал, это про чакры. Yeah, I wasn't. Yeah, that's okay, because we're typing in English. Хорошо. That's talk. That's Это an цок. offering puja, where you gather Подношение together пуджа. wonderful things Вы and подносите разные you вещи offer them to symbolically символически to the symbols of Sambhogakaya. символом Самбогакаи. I'm not sure what you want me to say about Не знаю, что вы хотели, чтобы я сказала. Я не буду вас сейчас учить этому. But there are many that occur here and there. Somebody must have them Но online есть at times. постоянно разные Traditionally, we do a Guru Rinpoche sok on the 15th of the month. соги, мы делаем подношение Гуру Ринпоче на 15-й At день noon, месяца, we do a Tara sok on the 8th, like a подношение Dakini цок sok. Таре, And we generally do chud as a sok feast и чет как on the dark of the moon. подношение цок So в темную someone may be луну. doing this online either as a group or otherwise. И можно делать And в if you группе. are interested, you should try to find them. Если вам необходимо, поищите уже, где-то найдите эти учения Yes, there are more или группы. Have you done or do you recommend doing a dark retreat? Делали ли темный For ретрит? some Рекомендуется? people, sometimes I recommend that. Для некоторых иногда Under да, certain рекомендую. circumstances. В некоторых обстоятельствах. I myself have never had the karma У меня никогда не было этой кармы. to be able to actualize that, although I would like to, but it requires quite a Способности commitment of time. актуализировать это, но может Couple of быть months. когда-нибудь, несколько месяцев. And a very specific place. I know where some of the places are, И нужно but I don't конкретное know where I место. can get away with that much time И у меня нет достаточно времени at this time. пока что. Back in the day when I had the time, I didn't have the place. И когда было время, не было места. So I have not had that fortune. Так что нет And такой do not удачи. therefore teach how to do it. But И they do exist here and thereabouts. есть учения, как это делать. One more question. Еще один вопрос. If we practice the 6 nails of Tilopa, is 6 that гвоздей effectively the same as Тилопа. Trekchen? Это то же самое, что трекчо. The 6 nails 6 of гвоздей Tilopa Тилопа. are Это instructions that go учения, with Trekchen. которые But they are используют not designed to be instead of. трекчо, но не вместо They трекчо. are adjunct. Они They are an advanced practice where you already need to be capable это практика, for которой вы those должны to уже быть work готовы, of at least glimpsing clearly nature of mind более as it is. продвинутая, когда вы уже знаете природу ума. Otherwise, Хорошо. it's too easy to take those Иначе очень in a легко context which is not a context of Dzogchen Chogchen. принять этот контекст за другой. They won't work out of Это context. не сработает в другом True of в most другом teachings, контексте. actually, they require a certain context to И effect. для большинства учений можно сказать, Teachings что are они antidotes. входят в какой-то контекст, и это Methods to противоядие. antidote.
к определенным вещам, которые возникают в вашем пути. Как преодолеть эту реку, когда там возникают камни. И эти инструкции, как пересечь реку, не помогут, если у вас на дороге просто дерево лежит. Контекст очень важен для учения. И это даже может навредить, использование их вне контекста. Потому что некто... Если вы используете лекарства, но не больны, если ешьте антибиотики при вирусах, все, что вы сделаете, это навредите кишечнику. И это будет болезнь кишечника. И это не поможет побороть вирус. Практика — это тоже лекарство. Определенные практики, как в сутре, наверняка хороши и не навредят. Но если мы начинаем входить в тантру, то есть определенные вещи с этим связанные. И я думаю, это все на сегодня. Идите практикуйте. Идите, найдите свой ум. Я знаю, что я заканчиваю, когда у меня возникает такой тембр голоса. Увижу вас завтра.